प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई किवें होनी चाहिए कि तो पूछा जाए तो दूसरा मुद्दा यह है कि पंजाब की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वो हुण वड्डे रैंक के अफसर क्यों नहीं बन रहे। ये वड्डा चिंता का विषय आ। कुछ आंकड़े सामने आए ने, उस दे उत्ते नज़र मारांगे। पहली खबर वल आउंदे आ। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई हुण सिख कौम लई अजिहा मुद्दा बन चुकिया आ कि वार-वार निरंतर अपीलां दलीलां देण दे बावजूद भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नहीं की जा रही। वादे दावे ते दाविਆਂ तो फिरन वालियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ने हुण तक कीतियां आ, ਭੋਰਾ ਭਰ भी किसी विच दम नहीं आ कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे बारे कोई उपराला किया जाए। कोर्टां ने भी पुछ लिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी पुछ लिया। तो हैरानी की गल यह है कि सिख जथेबंदियां मैनूं चिरां तो मंग उठाई जा रही है। SGPC अपने तौर पर उपराले करती पई है तो दिल्ली दे विच इस गल की हूक कूक भी वजदी रही है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होनी चाहिए है। चंडीगढ़ दे विच मोहाली दे विच मोर्चा लगा होया बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे वास्ते। जगह जगह सिख जथेबंदियां वार-वार मंग उठाउंदियां ने कि बंदी ਸਿੰਘ रिहा होने चाहिए। तो ऐं लगता है कि जिमें सरकारां जां अदालतां घोगल कन्नियां बन गईयां आ। किस ते विश्वास करे सिख कौम, किन्हां नूं आखे कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल जिहड़ा आ अणमनुखी विहार किया जा रहा आ। खास तौर के उत्ते जे गल करिए कि मनुखी अधिकारां दी जिहड़ी आ वो शरेआम धक्केशाही हो रही है, मनुखी अधिकारां दा हनन हो रहा है। विदेशों तक भी ये गूंज पई है। विदेशों में बैठा भी सिख भाईचारा पंजाबी भाईचारा मंग करता है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होनी चाहिए। इंसानीयत नाते भी अगर गल की जाए तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई जिहड़ी आ वो हो जानी चाहिए सीगी। पर इस मुल्क की एक वड्डी खासियत ही कहांगे या नकम्मापन कहांगे कि कानून जो बनाए गए आ ये मुल्क आ जिहड़ा आप ही इत्थे कानून बनाए गए आ, उन्हां कानूनां दी आप ही उलंघना कर रहा। इत्थे सवाल ये उठदे आ ते खास तौर दे उत्ते जिहड़ियां अदालतां ने फैसले देने आ, जिन्हां अदालतां ने न्याय करने आ, हुण तां उन्हां तक भी जे गल सोचीए तो उम्मीद ही नहीं रहेगी। अदालतां नूं न्याय करना चाहिए सी, पर हुण अदालतां नूं ये तां दसना चाहिए ना कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होगी तो फिर किवें होगी। जे सरकारां नहीं करदियां, प्रशासन नहीं करता, मनुखी अधिकारां दे कोले कूक के गल यह की गई आ, तो फिर ये बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई होगी तो फिर किद्दां होगी। दलील की खातर मन लैंदे आ कि अदालत सही है तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा कराउण दा ये रस्ता सही नहीं है। पर की अदालत उस रस्ते वाल इशारा कर सकती है जिस नाल बंदी ਸਿੰਘ भी रिहा हो सकन ते पंजाब दे मसलिਆਂ ਨੂੰ इस सोच दे नाल भी सुलझाया जावे, जिस नाल पंजाबियों ਨੂੰ महसूस होवे कि वो भी इस देश का हिस्सा ने। सिखां ਨੂੰ ਇਹ खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ कमी खड़दी रहिंदी है कि देश की आज़ादी तो बाद पहला वादे दावे करके मुकरियां पार्टियां कांग्रेस वर्गियां, नेहरू वर्गे, पटेल वर्गे, पर उस तो बाद सिखां नूं कदे न्याय नहीं मिलिया। सिख बार बार अपने मोर्चे लाउंदे रहे आ, कोई गल नहीं सुनी गई। तो ये गल हुण सिख महसूस करते आ कि कई बारी सवाल खड़ा करते हैं कि वो इस मुल्क का हिस्सा भी हन कि नहीं हन, कि 47 च कोई गलती हो गई हिंदुस्तान के नाल आके कि उस वेले जदों अंग्रेज़ ये गल कहिंदे सीगे कि तुहानूं तुहाडा वखरा राज दे दिंदे आ, कि सिखां ने उस वक्त कोई गलती कर ली। ये सवाल मन विच उपजने आ। बड़ी आसान जी गल आ कि इहो जे सवाल सिख मनां दे विच उपज सकदे आ, क्योंकि वो वार-वार इस गल दे उत्ते ही सवाल खड़ा करदे ने कि उन्हां नूं कदों महसूस होऊगा कि वो इस देश का हिस्सा ने, अजिहा हिस्सा जिस विच बराबरी वाला अपनापन ते बराबर का सत्कार मिलता होवे, जिस दे योगदान का देश नूं एहसास होवे ते देश धन्नवाद भी करता होवे। हालांकि कोई शक नहीं कि सिख किस तरीके नाल पूरे देश और संसार पद्धर तक निभ रहे आ। ये कौम हर जगह उत्ते जा खड़दी है जिथे कोई होर आके नहीं खड़दा गा। तो इस करके
ਸਿੱਖ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਬੇਤਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4-4 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰੀ ਤੀਰੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੂਕੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭੂਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਜਾਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ
कि पंजाब दे विच कोई नवीं खालिस्तानी लहर चल पई आ जी, वो पंजाब नूं तोड़ दूगी, बर्बाद कर दूगी, देश तोड़ दूगी, इहो जिहियां वाहियात गल्लां सुणन नूं मिलीਆਂ। किसानी संघर्ष विच भी यही तरीका वरत्या गया ते विरोधियों नूं जदों नीवां विखाउणा सी तां अमृतपाल वर्गिਆਂ नूं वरत के देश दे सामणे पंजाब विच अतवाद की शुरुआत दीआं गल्लां छेड़ दित्तियां गईयां। पिछले 4 दहाकिਆਂ विच पंजाब नाल ऐसी खेड खेडी गई कि पंजाब चों अपनी राजधानी अते पानी अपनी भाषा की मंग चुकण की हर मंग जिहड़ी सी वो बंद हो गई ते जिन्हां ते आस सी ना, जिहड़ी अपने आप नूं इत्थों की सूबाई पार्टी कहती है, इत्थों की कौमी पार्टी कहती है, सिख कौम उन्हां तो भी निराश हुई। अज उन्हां दा सूपड़ा ही साफ आ, तुसीं आप ही देख रहे हो, हाशिए ते चला गया आ। अकाली दल जी दे वड्डे दावे सीगे, वो भी मंगां जिहड़ियां सीगीआं, जिहड़ियां खास तौर ते पंजाब दीआं मंगां सी, जिहड़ियां सिख मंगां सी, जिस करके वो सत्ता दा राज सुख भोगदे रहे आ, वो भी इस तों पासे चले गए। दलील की खातर मन लैंदे आ कि अदालत सही है तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा कराउण दा ये रस्ता सही नहीं है, पर की अदालत उस रस्ते ਵੱਲ इशारा कर सकती है जिस नाल बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भी रिहा हो सकन ते पंजाब दे मसलिਆਂ ਨੂੰ इस सोच नाल सुलझाया जावे, जिस नाल पंजाबियों ਨੂੰ ਇਹ महसूस होवे कि वो देश ਦਾ हिस्सा ने ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾर्टी की सरकार ने अजे तक न्याय नहीं किया। तो जदों मंग चुकण की गल की गई तो उदों उन्होंने अतवादी खालिस्तानी वखवादी बहुत कुछ संबोधन करके बदनाम करने की कोशिश की गई आ। तो जे कोई चंगी मूवमेंट चली भी आ तो उहदे विच घुसपैठ करवा के हक मंगदे लोकां नूं इहो जिहा बदनाम किया गया, इहो जिहा बदनाम किया गया कि वार वार पट्टिया पंजाब रास नहीं आया। कदे पंजाब नूं बलदी ते बूथे देता, 84 वाला कांड होया ते 84 तो लैके सन 95 तक जो पंजाब काले संताप के दौर में पुत मरवा के इहो जिहे हालातों चों लंघिया। फिर मोर्चों की गल पानी के मुद्दों तो लै लो, तुसीं विधान सभा दे लै लो, चंडीगढ़ के मुद्दे लै लो, किहड़ा मुद्दा आ जिहड़ा केंद्र दीआं सरकारां ने ਹੁਣ तक पंजाब दे नाल न्याय के रूप ਵਿੱਚ हाँ करके दे दिता होवे, नहीं दिता। संघर्ष 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 ते पंजाबी जे संघर्ष के राह ना पैण तो फिर जाण कित्थे। ते खास तौर के उत्ते जिहड़ा नौजवान पीढ़ी का घाण पंजाब दी दा कीता, सिख मुंडियां दा घाण कीता सरकारां ने, वो इहो जिहा नासूर आ, वो इहो जिहे जख्म आ, जदों भी उन्हां दा जिक्र होऊगा ਉਹ ਉਚੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਖਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ
ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਣਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਊਗੀ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਚਿਰ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਗਰ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇਕ ਸੀਰਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ SDM ਹੈ, ADC ਹੈ, DC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ UP ਬਿਹਾਰੀਏ ਤੇ ਮਦਰਾਸੀਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ 12ਵੀਂ ਹਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਪੇ ਤੇ ਚੱਲ ਠਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਰੇ ਸੱਖਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ WhatsApp, Facebook, Instagram, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਠਿਆਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਹਿਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਹਿਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਆ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ SDM ਆ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,
ਬਿਲਕੁਲ ਨਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੇ ਉਹ ਚੌਧੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ UPSC ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੀ 23 ਮਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UPSC ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕੀ ਆਖੀਏ, 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ UPSC ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ UPSC 'ਚ ਟਾਪਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 20ਵੇਂ ਜਾਂ 25ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ UPSC ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ IAS, IPS, IRS, IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੌਜੂਦਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ 80% 77 ਰੈਂਕ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ UPSC ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਪੇ ਤੇ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਦੁਕਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ IELTS ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਗਲ ਕੰਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਇਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜਕ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, DGP ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਘੱਟ, ਵਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ। ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇਗੇ। ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਡੀਮਡ PU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰੀ ਮਦਰਾਸੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on freight liners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸਿਜ਼ਰ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।